Hi students, yesterday class lo classification of polymers start cheskunnam. Classification of polymers అనేవి 4 types గా డివైడ్ ఉంటాయి. Based on the source of availability, based on their structure, based on their molecular forces, and based on polymerization or synthesis. ఇలా 4 types గా polymers అనేవి డివైడ్ ఉంటాయి చెప్పుకున్నాం. అందులో ఫస్ట్ వన్ based on the source of availability. Based on the source of availability, polymers was classified into 3 types. They are natural polymers, synthetic polymers, semi-synthetic polymers. Natural polymers and the polymers which are found in plants and animals, they are called natural polymers. Example: starch, cellulose, proteins, nucleic acids, and natural rubber. Second one, synthetic polymers. The polymers which are synthesized in industries by using chemicals are called synthetic polymers. These are also known as man-made polymers. మనకి కంప్లీట్ పాలిమర్స్ టాపిక్లో ఈ సింథటిక్ పాలిమర్స్ గురించి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కూడా. సింథటిక్ పాలిమర్స్ గురించే ఫర్దర్గా టాపిక్ మొత్తం కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. మొత్తం మనకి సింథటిక్ పాలిమర్స్ గురించే ఉంటుంది. ఓకే, సింథటిక్ పాలిమర్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వరకు చెప్పాను. బెకెలైట్, టెఫ్లాన్, నైలాన్, పీవీసీ, పాలీవినైల్ క్లోరైడ్, బ్యూనైల్స్. ఫర్దర్గా ఇంకా పాలిమర్స్ అనేవి వస్తాయి. అవి వచ్చినప్పుడు వాటి యూజ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం అనేది ఫర్దర్గా వచ్చినప్పుడు చెప్పుకోండి. నెక్స్ట్, సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్స్ అంటే ఏంటో చెప్పు. సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్స్ అంటే నేచురల్ పాలిమర్స్కి కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసి యూజ్ చేస్తే దాన్ని సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్స్ అంటారు. నేచురల్ పాలిమర్స్ యొక్క సింథటిక్ డెరివేటివ్సే సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్స్. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సెమీ సింథటిక్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ నేచురల్ పాలిమర్స్. ఎగ్జాంపుల్: వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్. వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ అంటే మనకి న్యాచురల్గా లభించిన రబ్బర్ని రా రబ్బర్, స్టార్టింగ్ రబ్బర్ని రా రబ్బర్ అంటాం. ఈ రా రబ్బర్ని మనం సల్ఫర్ అనే కెమికల్ని యాడ్ చేసుకొని 373 to 415 కెల్విన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేస్తాం. దేనికి? దాని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం. దాన్ని వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్, వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ అని చెప్పండి. అది సెమీ సింథటిక్ పాలిమర్స్. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది, సోర్స్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ. టుడే సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ based on structure. Based on structure. Second one, based on structure. Based on structure, polymers again classified into 3 types. Based on structure, polymers again classified into 3 types. Based on structure, polymers are classified into 3 types. Based on structure, polymers were classified into 3 types. They are linear polymers. Second one, branched chain polymers. Third one, network polymers are cross-linked polymers. Okay, based on structure,
polymers are classified into three types. They are linear polymers, branched chain polymers, network polymers or cross-linked polymers. మళ్ళీ again three types గా క్లాసిఫై చేయబడింది. ఇప్పుడు లీనియర్ పాలిమర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, అండ్ క్రాస్ లింక్డ్ ఆర్ నెట్వర్క్ పాలిమర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ లీనియర్ పాలిమర్స్. ఫస్ట్ వన్ లీనియర్ పాలిమర్స్. linear polymers. Linear polymers అంటే these are the polymers. These are the polymers containing various linear polymeric chains. These are the polymers containing various linear polymeric chains. అంటే linear అంటే straight chains అన్నమాట. Straight chain, linear అంటే straight chain అన్నమాట, straight line అన్నమాట. Number of polymeric chains అనేవి linear number of polymeric chains అనేవి ఒకదాని కింద ఒకటి number of straight chains అనేవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. అదే linear polymers అంటే. Definition: these are the polymers containing various linear polymeric chains. నేను ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను, అర్థం అవుతుంది. These are the polymers containing various linear polymeric chains. And these are the polymers containing various linear polymeric chains. For example, itla ఇదొక లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్. దాని కింద ఇదొక లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్. ఇదొక లీనియర్ పాలిమర్. నంబర్ ఆఫ్ లీనియర్ చైన్స్ ఉంటాయి, లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్. These are the polymers containing various linear polymeric chains. అయితే ఈ చైన్స్ మధ్య రిపల్షన్స్ అనేవి ఉండవు. ఈ చైన్స్ మధ్య రిపల్షన్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి దగ్గరికి జరుగుంటాయి. అన్ని కూడా చైన్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి దగ్గరికి జరుగుంటాయి. ఆటోమేటిక్గా దగ్గరికి జరుగుతున్నాయంటే వాల్యూమ్ అనేది తక్కువ ఉందని అర్థం. దగ్గరికి వస్తున్నాయంటే వాల్యూమ్ అనేది తక్కువగా ఉందని అర్థం. వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంది అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్ట తక్కువ ఉన్నట్ట. వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉందంటే అర్థం డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉందని అర్థం. ఎందుకు? వీటి మధ్య రిపల్షన్స్ ఏ ఉండవు కాబట్టి చైన్స్ అనేవి, లీనియర్ చైన్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉంటాయి. సో వాటి ఆటోమేటిక్గా వాల్యూమ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉందంటే డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నట్టు. సో లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ పాలిథీన్ అండ్ పాలివినైల్ క్లోరైడ్. పాలిథీన్లో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. మనకి లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ లో డెన్సిటీ పాలిథీన్, డెన్సిటీ తక్కువగా పాలిథీన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్. లో డెన్సిటీ పాలిథీన్, దీన్నే
షార్ట్ కట్ లో LDPE అంటాం. LDPE. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ పాలీవినైల్ క్లోరైడ్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పాలీవినైల్ క్లోరైడ్. ఓకేనా? లీనియర్ పాలిమర్ అంటే అర్థమైంది కదా. దీస్ ఆర్ ద పాలిమర్స్ కంటైనింగ్ వేరియస్ లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్. ఎగ్జాంపుల్ లో డెన్సిటీ పాలిథిన్. డెన్సిటీ ఎందుకు తక్కువ ఉందో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్. Second one branched chain polymers. Branched chain polymers అంటే these are the polymers containing branched chains. These are the polymers containing branched chains in various linear polymeric chains. Again definition, these are the polymers containing branched chains in linear polymeric chains. Linear polymeric chains అంటే ఇంత డయాగ్రామ్ వేసి చూపించారు కదా, స్ట్రైట్ చైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రైట్ చైన్స్ ఏమంటాం? లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ అంటాం. ఈ లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ కి మధ్యలో బ్రాంచెస్ అనేవి ఉంటాయి. అదే బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్ అంటే. డెఫినేషన్, these are the polymers containing branches on linear polymeric chains. These are the polymers containing branches on branched chains containing branched chains on linear polymeric chains are called branched chain polymers. Are called branched chain polymers. Diagram చూడండి ఒకసారి అర్థమైంది. ఇక్కడ ఈ లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్ కి మధ్యలో బ్రాంచెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇలా బ్రాంచెస్ అనేవి ఉంటాయి మధ్యలో. ఈ బ్రాంచెస్ వల్ల ఈ బ్రాంచ్ కి ఈ బ్రాంచెస్ మధ్య రిపల్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇంతక లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ లో బ్రాంచెస్ అనేవి లేకపోవడం వల్ల, వాటి మధ్య రిపల్షన్స్ లేకపోవడం వల్ల అవి దగ్గరకు జరుగుతాయి. సో ఆటోమేటిక్గా వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుంది, డెన్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది. స్ట్రాంగ్ పాలిమర్ అన్నమాట. ఇక్కడ బ్రాంచెస్ అనేవి ఉండడం వల్ల ఈ బ్రాంచెస్ కి మధ్య రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. రిపల్షన్స్ ఉండడం వల్ల వాటి మధ్య గ్యాప్ అనేది పెరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఎక్కువ అవుతుందంటే డెన్సిటీ తగ్గుతుంది. వాల్యూమ్ తగ్గితే డెన్సిటీ పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అంటే అర్థం డెన్సిటీ కూడా వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, డెన్సిటీ తగ్గుతుంది. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా పాలిథినే దీనికి ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ లీనియర్ పాలిమర్ కి లో డెన్సిటీ పాలిథిన్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే, బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్ కి ఇందాక మనకి హై డెన్సిటీ పాలిథిన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది లో డెన్సిటీ పాలిథిన్. ఇందాక చెప్పిన లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్ లో వాల్యూమ్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే అర్థం డెన్సిటీ పెరుగుతుంది కదా. సో డెన్సిటీ పెరుగుతుంది అంటే అర్థం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి?
హై డెన్సిటీ పాలిథీన్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అంటే అర్థం డెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది కదా, వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అంటే అర్థం డెన్సిటీ తగ్గుతుంది. కాబట్టి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ లో డెన్సిటీ పాలిథీన్. ప్రీవియస్ లీనియర్ పాలిమరైజేషన్లో ఎగ్జాంపుల్ అనేది మార్చుకోండి, అక్కడ హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ ఎగ్జాంపుల్, బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్కి లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్. లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ LDPE, అది HDPE అంటాం, మన షార్ట్ కట్ లో HDPE అంటాం. లీనియర్ పాలిమరైజేషన్ లో హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ కి HDPE అంటాం. ఇది లో డెన్సిటీ పాలిథీన్, దానికి పాలివినైల్ క్లోరైడ్ ఎగ్జాంపుల్. లీనియర్ పాలిమరైజేషన్ కి పాలివినైల్ క్లోరైడ్ అండ్ HDPE హై డెన్సిటీ పాలిథీన్, దీనికి లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్. లాస్ట్ cross linked or network polymer. These are the polymers containing strong covalent bonds. These are the polymers containing strong covalent bonds between different linear polymeric chains. అంటే ఈ పాలిమరిక్ చైన్స్ మధ్య ఎటువంటి బ్రాంచెస్ లేకుండా ఓన్లీ లీనియర్ చైన్స్, స్ట్రైట్ చైన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, దాన్ని లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ అంటాం. మధ్యలో బ్రాంచెస్ అనేవి ఉంటే బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్ అంటాం. అలాగే ఇప్పుడు పాలిమర్స్ మధ్య ఎటువంటి బ్రాంచెస్ కానీ ఏమి లేవు, కానీ ఈ లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ మధ్య స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అట్లా ఉంటే దాన్ని క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ ఆర్ నెట్వర్క్ పాలిమర్ అని చెప్పండి. వెరీ స్ట్రాంగ్. దీస్ ఆర్ ద polymers containing strong covalent bonds between different linear polymeric chains. Different linear polymeric chains. Example diagram చూడండి. ఈ లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ మధ్యలో స్ట్రాంగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ నే ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి బ్రాంచెస్ కాదు, ఇవి స్ట్రాంగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. అంటే లీనియర్ పాలిమర్ రెండింటికి మధ్య బాండింగ్ ఉంది, ఇక్కడ బ్రాంచెస్ కాదు, ఇవి స్ట్రాంగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దీన్ని ఈ నెట్వర్క్ ఫార్మింగ్ ని నెట్వర్క్ పాలిమర్స్ ఆర్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్. ఒకదానికొకటి లింక్ అయినా చూసారా, ఒకదానికొకటి స్ట్రాంగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ద్వారా లింక్ అయినా కాబట్టి దీన్ని క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ ఆర్ నెట్వర్క్ పాలిమర్స్ అని చెప్పి అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్
బెకెలైట్, మేలమైన్, బెకెలైట్ అండ్ మేలమైన్. అంటే ఈ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ అనేవి వెరీ స్ట్రాంగ్, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి. సో బెకెలైట్ కానీ మేలమైన్ కానీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి పాలిమర్స్ని. మేలమైన్ అనే పాలిమర్ని దేనికి యూజ్ చేస్తాం? డిన్నర్ సెట్, డిన్నర్ వేర్ ఐటమ్స్కి, పింగాణి వస్తువులు అలాంటివి ఉంటాయి కదా, పింగాణి ప్లేట్స్, స్పూన్స్ కానీ అలాంటి వాటికి ఈ మేలమైన్ అనే పాలిమర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? వీటి గురించి ఫర్దర్గా ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది, అప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్, పాలిమర్స్ క్లాసిఫై ఇంటూ 3 types. ఫస్ట్ వన్ లీనియర్ పాలిమర్స్, అంటే స్ట్రైట్ చైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ వాటి మధ్య వాల్యూమ్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల, రిపల్షన్స్ లేవు కాబట్టి వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ హై డెన్సిటీ పాలిథిన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్. ఈ లీనియర్ పాలిమరిక్ చైన్స్ కి మధ్యలో బ్రాంచెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ బ్రాంచెస్ మధ్య రిపల్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి, దానివల్ల వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా డెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ లో డెన్సిటీ పాలిథిన్. లో డెన్సిటీ పాలిథిన్ అంటే మనకి పాలిథిన్ కవర్స్ కానీ ఈ షాప్స్లో, పచారీ షాప్స్లో చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ చేయడానికి కొన్ని కవర్స్ యూస్ చేస్తారు. అలాంటి కవర్స్ కానీ ఇలాంటి కవర్స్ని లో డెన్సిటీ పాలిథిన్తో తయారు చేస్తారు, డెన్సిటీ తక్కువ. పైప్స్ కానీ కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ ఐటమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా హై డెన్సిటీ పాలిథిన్తో తయారు చేస్తారు. అలాగే లాస్ట్ వన్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ or network polymer. The polymers, these are the polymers containing strong covalent bonds between different polymeric linear polymeric chains, these are called cross linked polymers. ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్స్, స్ట్రాంగ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ లింక్ ఉంది కాబట్టి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ అనేది బెకెలైట్ అండ్ మేలమైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో బేస్డ్ ఆన్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ పాలిమరైజేషన్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.